नमस्कार। देश दुनिया में प्रोग्राम हफ्तावार गतिविधियां तो समीक्षा देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ शमी डावरा। दोस्तों, जिस तरह नाम तो ही जाहिर है कि हफ्तावार गतिविधियां तो समीक्षा, उस नाम के मुताबिक ही तुसीं जानते हो कि असी हर शनिचरवार नूं इस प्रोग्राम दे विच पिछले हफ्ते दीयां कुछ सुर्खियां नूं लैके उन्हां दीयां समीक्षावां कराने आ अपने समीक्षक तो। उन्हां खबरां जिहड़ियां कि सुर्खियां बणियां हुंदियां ने टैलीविजन या अखबारां दे उत्ते, उन्हां दे उत्ते बरीकी दे नाल चर्चा कराने आ ते उन्हां दे पिछे छुपी हुई सच्चाई नूं उजागर करन दी कोशिश करदे आ ते उस दे लई स्टूडियो विच बुलाने आ एक समीक्षक नूं। ते मैं समझदा कि जतिंदर पन्नू जी तो वधिया समीक्षक इस प्रोग्राम दा हो ही नहीं सकदा ते अज भी इस प्रोग्राम दे विच मेरे नाल ने श्री जतिंदर पन्नू जी। पन्नू साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। तुसीं जाणदे हो दोस्तों कि पन्नू साहब उगे कालम नवीस ने और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट ने। हरेक खबर के उत्ते बहुत पैनी नज़र रखते हैं तो बहुत कुछ जानते हैं उन्होंने खबरों के पिछे छुपिया हुई सच्चाइयों बारे। अज कुछ जिहड़ियां सुर्खियां बणियां ने पिछले हफ्ते दीयां खबरां, उन्हां दी सच्चाई जानने की उन्हां कोलों कोशिश करते हैं। पन्नू साहब, गल करांगे, शुरुआत करांगे क्योंकि अज तो शुरुआत नहीं, असी जदों भी प्रोग्राम करते हैं लगभग असी देखिया जाए तो पिछले 2 महीने तो जदों भी साडी शुरुआत हुंदी है तो वह करोना नूं लैके हुंदी है। करोना एक महामारी के रूप दे विच पूरे विश्व के जिहड़ी आ फैल रही है। कदी जमाना सी कहा जाता सी कि केवल चीन दे विच कुछ क लोग 87,000 उन्हां दा आखिरी पॉइंट सी, 87,000 लोग उत्थे कोविड-19 दे नाल कोरोना वायरस दे नाल पीड़ित होए सी। लेकिन अज अगर पूरे विश्व दे विच गिणती देखी जाए तो वह लगभग 1.5 करोड़ तो 1 करोड़ 60 लाख तो भी उपर वो गिणती पुज गई है। तो भारत दे विच भी वो गिणती लखां दे विच लगभग 14 लाख के करीब पुजण वाली है। कदी इस दे बहुत सारे बचावां की भी असी गल की है, इस दे सिट्टियां की भी गल की है, लेकिन अज उन्हां चीज़ों नूं छड्ड के, क्योंकि हर जगह के उत्ते आपां देखते हैं कि बहुत वध रही है और वधदी भी जा रही है। पहला लॉकडाउन किया, फिर अनलॉक भी किए, अनलॉक का एक असर हो रहा है। पहला मैं पूछना चाहांगा भी इस दे इन्ने वधण दा कारण मुख की है, फिर उसदे पुछांगे भी इस दे आने वाले समय दे विच जिस तरह कहा जा रहा भी नौकरियां बहुत घट जाणगियां, ਇਹਦਾ निवेश किते नहीं होएगा और ये जिहड़ा है आर्थिक मंदी दे विच सारे विश्व नूं जाना पेगा। अजिहियां चीज़ां भी इस दौर दे विच होणगियां, वो चर्चा तुहाडे नाल करनी है। सब तो पहला भी अजिहा हो क्यों रहा है, ये क्यों इन्ना तेज़ी दे नाल पसार रहे, पर जद कि इन्नियां असीं लॉकडाउन करके हर चीज़ बंदिशां करके भी देख लईआं। शमी जी, बंदे ने कोई बंदियां वाला काम थोड़ा कीता जी। कुदरत नूं रिड़कण च, कुदरत दी सारी देण नूं भुला के जी, इन्हें कोई कसर नहीं छड्डी जी। धरती दे डोके खिंचे, उहदे चों पानी असी खिंच लिया, तेल असी खिंच लिया जी, कोड़ा लोहा स्टील असी खिंच ली। असी तुरदे तुरदे इत्थों तक पहुँच गए कि पहलां सड़कां ते ट्रैफिक जाम हुंदा सी, फिर उपर हवा च जाम लगन लग पिया जी। मैं लंडन, एमस्टरडम, फ्रैंकफर्ट इहो जे एयरपोर्टां ते वेखिया जी। इक्को वक्त 30-30, 40-40 जहाज उपर चक्कर ला रहे, एक किलोमीटर ते दूजा 2 किलोमीटर ते तीजा 3 किलोमीटर ते जी। वारी उडीकदे आ कि मैनूं उतरन वास्ते हरी झंडी किद्दां मिलदी है। ट्रैफिक जाम उपर भी लाता। बिल्कुल। असी समुद्रां दे विच पॉल्यूशन फैलाया, असी धरती दी हिक च सुंबा मार के जनेवा दे विच स्विट्जरलैंड च जी ते ये वेखण दा यतन कीता कि धरती च किहड़ी शक्ति आ जिहड़ी सानूं अपने अल खिੱਚਦੀ है। बिल्कुल। ये सारे पुट्ठे काम कीते। जी। ਹੁਣ तक नर ते मादा दे विचों बच्चा पैदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਾਲੀ ਭੇਡ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਿਆ। बिल्कुल। एक हड्डी लैके, हड्डी ਦੀ ਮਿੱਝ ਲੈ ਕੇ, जी। उस ਮਿੱਝ ਦਾ DNA ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭੇਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਭੇਡਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। बिल्कुल। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਬਰ 'ਚ ਪਏ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जी। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। जी। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। जी। ਉਹ ਸਬਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। जी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ, ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ, जी। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ, बिल्कुल। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਫਸਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। जी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਣਦਿਸਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, जी। ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਹੈ। बिल्कुल। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, बिहार। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। जी। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਬੀ ਨੈਂਸੀ ਪਲੋਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਟਰੰਪ ਵਾਇਰਸ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਵਾਇਰਸ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਜੀ, ਮਰਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਵਾ ਕੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਟਿਆ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 1 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 6,43,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 1,48,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ 85,000 ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਲੇ 8ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਆ ਗਏ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8ਵੇਂ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲੰਘੇ, ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਆ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੌਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 38,000 ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 40,000, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 43,000। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ 49,910 ਕੇਸ ਹੋਏ। 50,000 ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੱਪ ਅੱਛਾ 49,310। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ 690 ਘੱਟ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ 49,000 ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਆ, 48,900 ਕੁਛ ਨੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਲੱਖ ਰੋਜ਼ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਮਾਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਬਚੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹਾਂ। ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਘਟਿਆਂ ਜੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਮਹਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ J&K ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬਾਬੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਉਤਸਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਲੱਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਝਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਬਰਫਾਂ ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਨਅਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਕੀ ਖਾਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਖੇਤੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਆ, ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਝਗੜੇ ਵੀ ਵਧਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਆ, ਕੁਰਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਐਰੋਪਲੇਨ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਰ ਦੀ। ਬੋਇੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੋਇੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ 3 ਜਹਾਜ਼ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਸਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬੋਇੰਗ ਕੰਪਨੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲਿਆ ਆਖਣਗੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਾ, ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਇੰਜਣ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਿਲੈਂਸਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੱਖਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁਰਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੁਰਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਖਲੋਤਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੋਇਸਚਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਓਗੇ ਉੱਡ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਾਰਗੋ ਫਲਾਈਟਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਚਲੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਚਲਾਇਓ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਉਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ 300-400 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੋਇੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਵੀ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੁਖੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ % ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 97% ਠੀਕ ਨਿਕਲਣ, 87% ਨਿਕਲਣ, 57% ਨਿਕਲਣ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। 97% ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3% ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੇ 57% ਠੀਕ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇ 100-200 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੁੱਢਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਾਲਾ ਪਟਾਕਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਕਾਹਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਿਆ, ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਉਡੀਕ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਅਗਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਜਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਬਣਾਤਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉੱਠ ਜਾ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਜ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਧੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਭਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਟਾਈਆਂ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲਟਾਈਆਂ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ,
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾਈਆਂ। ਐਨਟੀ ਰਾਮਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੱਦ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੱਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਧਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਗੋਦੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਠਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਉਹ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟ ਜਾਵੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੌਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਖੇਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਈਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੀਆਰਪੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਬੀਐਸਐਫ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੇਲਵੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਵੀ ਕभी ਬਹੂ ਥੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੱਸ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂਗਾ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2012 ਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 15 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ 2016 ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ
ਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਜਾਂ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਜੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਸਾਡਾ ਜੀ ਆ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਾਈਲ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਧ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੰਘੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤਹੱਵਰ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕੈਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਕੇ ਬੇਲ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਤਹੱਵਰ ਰਾਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਡਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਉਹ ਦੌਦ ਗਿਲਾਨੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ISI ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਵਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਚ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਇਹਨੇ ਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 166 ਆਮ ਲੋਕ ਮਰੇ ਤੇ 7 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਰੇ। ਅਜਮਲ ਆਮਰ ਕਸਾਬ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸੀ ਤਹੱਵਰ ਰਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਉਰਫ ਦੌਦ ਗਿਲਾਨੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ ਤਹੱਵਰ ਰਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਆ, ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਛੱਡਤਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਜਾਣੀ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲਓਗੇ? 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਚਲਦੇ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਮਾਰਕੀਟ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਬੱਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਜੀ। ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੀ। ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾਵੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਵੇਚਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਨਮਸਕਾਰ।